+2 ശേഷം ഡിഗ്രി പഠനം ഇന്ത്യയിലെ കിടിലൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നായാലോ? ജോയിൻ Prepwise, Kerala's #1 CUET കോച്ചിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീം ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, സയൻസ്, കൊമേഴ്സ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ബോർഡ് എക്സാമിനും CUETക്കുമുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് കോച്ചിംഗ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്കിൽ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Good evening all, welcome to Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUT 2023 സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിൽ CUT 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ പാർട്ടാണ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പാസേജ് വായിക്കാം. Though the US prides itself on being a leader in the world community, a recent report shows that it lags far behind other industrialized countries in meeting the needs of its youngest and most vulnerable citizens. The US has a higher infant mortality rate, a higher proportion of low birth weight babies, a smaller proportion of babies immunized against childhood diseases, and much higher rate of adolescent pregnancies. These findings, described as a quiet crisis requiring immediate and far-reaching action, appeared in a report prepared by a task force of educators, doctors, politicians, and business people. According to the report, a fourth of the nation's 12 million infants and toddlers live in poverty. As many as half confront risk factors that could harm their ability to develop intellectually, physically, and socially. Child immunization too is low. More children are born into poverty. More are in substandard care while their parents work, and more are being raised by single parents. When taken together, these and other risk factors can lead to educational and health problems that are much harder and more costly to reverse. The crisis begins in the womb with unplanned parenthood. Women with unplanned pregnancies are less likely to seek prenatal care. In the US, 80% of teenage pregnancies and 56% of all pregnancies are unplanned. The problems continue after birth when unplanned pregnancies and unstable partnership often go hand in hand. Since 1950, the number of single-parent families has nearly tripled. More than 25% of all births today are to unmarried mothers. As the number of single-parent families grow and more women enter the workforce, infants and toddlers are increasingly in the care of people other than their parents. Most disturbingly, recent statistics show that American parents are increasingly neglecting or abusing their children. In only 4 years, 1987 to 1991, the number of children in foster care increased by over 50%. And babies under the age of 1 are the fastest growing category of children entering foster care. The crisis affects children under the age of 3 most severely. The report says, yet it is this period from infancy to preschool years that sets the stage for a child's future. So, ഇതാണ് പാസേജ്. നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, ബ്ലറൊന്നും ആവുന്നില്ല എന്ന്. So the first question, the main focus of the passage is on the plight of. അപ്പം ചോദിക്കുന്നത് ഈ പാസേജിൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ്, എന്തിന്റെ പ്ലൈറ്റ് ഓഫ്, ആരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ്? A, orphan children, B, low birth weight babies, C, working mothers, D, US foreign policy. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാസേജ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ടോഡ്ലേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും എന്താ പറയുക, പിന്നെ എത്രത്തോളം അത്ര അവർക്ക് ഫോസ്റ്റർ കെയർ പാരൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, സിംഗിൾ പാരന്റ് ആവുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ അൺപ്ലാൻ പ്രഗ്നൻസീസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പാസേജ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം? US ഫോറിൻ പോളിസി അല്ല. വർക്കിംഗ് മദറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു 1-2 സെന്റൻസിൽ, പക്ഷെ എന്താ പറയുക, ഹോൾ പാസേജ് അതിന് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലോ ബർത്ത് വെയ്റ്റ് ബേബീസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു കൺസേൺ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓർഫൻ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയാം. ഓർഫണിന് കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയാ പാരൻസ് മരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കേസിൽ സിംഗിൾ പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ കെയർ കിട്ടാത്തുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഓർഫൻ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അടുത്തത്, ചിൽഡ്രൻ ഫോളിങ് ഇൻ which age group are most severely affected by the quiet crisis. അപ്പോൾ ഒരു ക്വയറ്റ് ക്രൈസിസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ പാസേജിൽ, ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഇൻഫൻസിൻ്റെ ടോഡ്ലേഴ്സിൻ്റെ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്.
ഇവിടെ മുന്നേ തന്നെ ഇൻഫന്റ് മോർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിന് പറയുന്നു, ബേബീസ് ലോ വെയിറ്റ് ബേബീസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് എ ബിലോ 3 years, ബി ബിലോ 10 years, സി ബിറ്റ്വീൻ 2 and 8 years, ഡി ബിറ്റ്വീൻ 1 and 3 months. അപ്പം നമ്മൾ ടോഡ്ലേഴ്സ്, ഇൻഫൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള ബിലോ 3 years ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Which of the following does not constitute the QuET crisis in the US as per the task force report? ഇതിൽ ഏതാണ് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എ ലോവർ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് വിത്ത് നോർമൽ വെയിറ്റ്, ബി higher incidence of adolescent girls becoming mothers, C lower rate of babies surviving childhood diseases, D increasing cases of teenage couples getting enrolled in universities. അപ്പം ഫസ്റ്റ് എ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബി അതുപോലെ തന്നെ അഡോളസെന്റ് ഗേൾസ് ബിക്കമിങ് മദേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, ലോവർ റേറ്റ് ഓഫ് ബേബി സർവൈവിംഗ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒട്ടും മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് ഇവിടെ ഇൻക്രീസിംഗ് കേസസ് ഓഫ് ടീനേജ് കപ്പിൾസ് ഗെറ്റിംഗ് എൻറോൾഡ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ പാസേജ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ എ the number of single parent families today is approximately 3 times more than 4 decades ago. B the number of children in the US entering foster care has decreased after 1991. C in the US the number of infants living in poverty is about 3 million. D about 6 million children in the US are likely to develop educational and health problems. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്പർ ഓഫ് സിംഗിൾ പാരന്റ് ഫാമിലീസ് ട്രിപ്പിൾ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസേജിൽ. പിന്നെ ഇൻ ദ US നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫൻസ് ലിവിങ് ഇൻ പോവർട്ടീനെ പറ്റിയിട്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അബൌട്ട് 6 million ചിൽഡ്രൻ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു മീനിങ് തന്നെ നമ്മൾ പാസേജിൽ വരുന്നുണ്ട്. US ആർ ലൈക്ലി ടു ഡെവലപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റോങ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ US എൻ്ററിങ് ഫോസ്റ്റർ കെയർ ഹാസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ 1991. അതിനെപ്പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. 1991 വരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഇൻക്രീസ് കാണുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം പ്രോബബ്ലി 1991 ശേഷം ഇൻക്രീസ് ആവാനുള്ള ചാൻസേ ഉള്ളൂ, ഡിക്രീസ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. An increasing number of infants in the US are in foster care on account of. ഈ ഇൻഫൻസ് കൂടുതൽ ഫോസ്റ്റർ കെയറിലേക്ക് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആൻ ഇൻക്രീസിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് സിംഗിൾ പാരന്റ് ഫാമിലീസ് വിത്ത് എ ഫീമെയിൽ മെമ്പർ വർക്കിംഗ്, B an increasing number of employed couples who are required to stay apart and travel abroad, C an increasing number of parents who lack awareness about body care, school education and banking, D an increasing number of parents who are irresponsible, angry and moody. അപ്പം ഈ ഒരു ഫോസ്റ്റർ കെയറിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫൻസ് കൂടുതൽ വരാനുള്ള ഒരു കാരണം പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ ഫാമിലീസ് ആണ് കൂടുതൽ. പക്ഷെ അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പാരൻസും കൂടുതൽ വർക്ക് ഫോഴ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതും ഒരു ഇൻക്രീസിനുള്ള ഒരു കാരണമാവുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ദ US prides itself the QuET crisis requiring women with unplanned the period from infancy through preschool years. ഇപ്പോഴത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ഓൺ ബീങ് എ ലീഡർ ഇൻ ദ വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി pregnancies are less likely to seek prenatal care, immediate action sets the stage for a child's future. അപ്പോൾ ഇത് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ US prides itself ഏതാണ്? ഓൺ ബീങ് എ ലീഡർ ഇൻ ദ വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണോ? pregnancies are less likely to seek prenatal care ആണ്. immediate action sets the stage for a child's future. The US prides itself on being a leader in the world community in the first passage, first sentence തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ ഫസ്റ്റ് ആക്കി കൂട്ടാം. The QuET crisis requiring എന്താണ് അതിന് ആവശ്യം? ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ആവശ്യം. അപ്പം 2 ഇവിടെ വരും. വുമൻ വിത്ത് അൺപ്ലാൻഡ്, പിന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അൺപ്ലാൻഡ് pregnancies are less likely to seek prenatal care. അപ്പം ഇവിടെ 3 വരും, ഇവിടെ 2. The period from infancy through preschool years sets the stage for a child's future. A1, B3, C2, D4. So option D is the right answer. So that's all. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു പാസേജ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങും പിന്നെ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ചെയ്തു.
സോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മുന്നേ സെഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും പോയി കാണാം. ഇതൊക്കെ ഒരു ഈ സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ഒക്കെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പം ഇതുപോലെ ഇനിയും സീരീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ 2 വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. ടാർഗറ്റ് CUT 2024 ടാർഗറ്റ് CUT 2023. അപ്പോൾ ഈ 2023 എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ +2 സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 2024 +1 സ്റ്റുഡൻസിനാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ലൈവ് സെഷൻസിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും ലിങ്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് +2 ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം, CUT ക്രാക്ക് ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതിന് കോച്ചിങ്ങും ഗൈഡൻസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ക്ലാസ്സസും ഭയങ്കര കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സും ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. കീപ് പ്രാക്ടീസിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. വെൽക്കം ടു Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUT 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ചെറിയ പാസേജ് ആയിരിക്കും, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസേജ് ആയിരിക്കും നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കുറച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് ടാർഗറ്റ് CUT 2024 ടാർഗറ്റ് CUT 2023. അപ്പം നിങ്ങൾ +1 സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ 2024 എന്ന ഗ്രൂപ്പിലും +2 സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ 2023 എന്ന ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതുപോലെ യൂട്യൂബ് സെഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് വരും. അതുപോലെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം. Read the following passage and answer the questions that follow. If I had been asked in my early youth whether I prefer to have dealings only with men or only with books, my answer would certainly have been in favor of books. In later years, this has become less and less. Not that I have had much better experiences with men than with books. On the contrary, delightful books even now come my way more often than purely delightful men. But the many bad experiences with men have nourished the meadow of my life as the noblest book could not do. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ പാസേജിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തന്നെ പോവാം. Which one of the following phrases best bring out the meaning of the meadow of my life? അപ്പോൾ ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ, സോറി, അപ്പം meadow of my life. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു പാസേജിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ എൻ്റെ ഏർലി യൂത്തിൽ എനിക്കൊരു പ്രിഫറൻസ്, അതായത് ബുക്ക് മാത്രം മതിയോ മെന്ന് മാത്രം മതിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബുക്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യും. കാരണം ഇയേഴ്സിന് ശേഷം ഞാനത് ബുക്സിലേക്കുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് മെന്നിൻ്റെ കൂടെ ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ ബുക്സ് എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ മെന്നിനേക്കാളും. പക്ഷെ ഒരുപാട് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വിത്ത് എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നോബലസ്റ്റ് ബുക്കിന് തരാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ചില ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എൻ്റെ ലൈഫിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് മാച്ച് ആവാം? ലൈഫ് ഇൻ ദ ഹിൽസ് ആണോ? വാസ്റ്റ് ആൻഡ് റിച്ച് ലൈഫ്, ഡൾ ലൈഫ് ഇൻ എ ഹോസ്റ്റൽ, ഡ്രമാറ്റിക് ലൈഫ് ഓഫ് എൻ ആക്ട്? നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാം വാസ്റ്റ് ആൻഡ് റിച്ച് ലൈഫ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. The author says that in later years his love of books diminished because എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ബുക്സിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞത്? And A, he did not get many delightful books to read. B, he had better experiences with men than with books. C, he had given up the habit of reading books. The bad experiences he had with men were more valuable and enriching than what the noblest books could give. അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കൊരു കറക്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയാൻ എന്താ, ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ ബുക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? അല്ലാന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസസ് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പാസേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ്, റീഡിംഗ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസസ് വിത്ത് മെൻ ദാൻ വിത്ത് ബുക്സ്.
on the contrary, delightful books വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. But the many bad will have nourished the meadow of my life as the noblest book could not do. അപ്പൊ എന്താണ്? He had better experiences with men than with books ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുക്സിന്റെ കുറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. Next, in his early youth, the author dash. Option A, like to have dealings with books more than with men. B, prefer to have dealings only with books. C, like to have dealings with only men rather than with books. D, like to have dealings equally with men, books and with cinema. ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ബുക്സിന്റെ കാര്യം ഇനിയൊരു ചാൻസ് പ്രിഫറൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒൺലി ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒൺലി മെൻ ചോദിച്ചാൽ ഒൺലി ബുക്സ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? പ്രിഫർ ടു ഹാവ് ഡീലിങ്സ് ഓൺലി വിത്ത് ബുക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏർലി യൂത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, ചൂസ് ദ ഓപ്ഷൻ വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാസേജ്. ദ ഓഥർ ഇസ് എൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർ. ദ ഓഥർ ലവ്സ് ടു ട്രാവൽ അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. ദ ഓഥർ പ്ലാൻസ് ടു ബിൽഡ് എ ഹൗസ് ഇൻ എ മെഡോ. ദ ഓഥർ ഇസ് വെരി ഫോണ്ട് ഓഫ് ബുക്സ്. അപ്പൊ ബുക്സിനൊക്കെ പറ്റി ഒരുപാട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ബുക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തേനെന്നും പറയുന്നുണ്ട് മുന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം? ദ ഓഥർ ഇസ് വെരി ഫോണ്ട് ഓഫ് ബുക്സ്. ഓപ്ഷൻ ഡി. ഓക്കെ, ഇനി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ലിസ്റ്റ് 1 ഇഫ് ഇൻ മൈ ഏർലി യൂത്ത് I have had much better delightful books, bad experiences with men. ഇപ്പുറത്തേൽ എന്താണ്? I had been asked whether I like dealing with men or books. Experience with books even now come my way, have nourished the meadow of my life. അപ്പം ഇഫ് ഇൻ മൈ ഏർലി യൂത്ത് അതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഏർലി യൂത്തിൽ എന്നോട് ഇപ്പം മെന്ന മതി ബുക്സ് മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാലാണ് സെലക്ട് ചെയ്യ ബുക്സ് ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്? ഇവിടെ 1 സെയിം എന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട്. I have had much better experiences with books even now come my way, have nourished the meadow of my life. ഏതാ അറിയാം കൂടുതൽ? ഏതാണ്? I have had much better experiences with books ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് I have had much better experiences with books. ഇവിടെ 2 കൊടുക്കാം. പിന്നെ delightful books even now come my way, bad experiences with men, have nourished the meadow of my life. അപ്പം 4 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ്? A1, B2, C3, D4 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഇതിൽ ബി അല്ല, സോറി ഡി ആണ് കേട്ടോ ആൻസർ. ദ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഹി ഹാഡ് വിത്ത് മെൻ ആർ മോർ വാല്യുബിൾ ആൻഡ് എൻറിച്ചിങ് ദാൻ വാട്ട് ദ നോബ്ലെസ്റ്റ് ബുക്സ് കുഡ് ഗീവ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ഓപ്ഷൻസ് ചൂസ് ദ വൺ വിച്ച് ഇസ് കറക്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പാസേജ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം. ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വിത്ത് മെൻ വർ മോർ വാല്യുബിൾ ദാൻ ദ നോബ്ലെസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് ദ ഓഥർ. ദ ബാഡ് മെൻ പ്ലോഡ് ഇൻ ദ മെഡോ ഇൻ വിച്ച് ദ ഓഥർ ലീവ്. ബുക്സ് വർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ മെഡോ വർ ദ ഓഥർ ലീവ്. ബുക്സ് വർ നെവർ ലൈക്ഡ് ബൈ ദ ഓഥർ. നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം പറയാം അല്ലെ. ബുക്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഓഥറിന്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓഥർ കുറെ വട്ടം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വിത്ത് മെൻ വർ മോർ വാല്യുബിൾ ദാൻ ദ നോബ്ലെസ്റ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് for the author. So option A is the right answer. So that's all. ചെറിയൊരു പാസേജ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് അത്ര ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഒന്നും എടുക്കാതെ വായിച്ച് തീരാൻ പറ്റി. പിന്നെ അതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കാണാം, നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. മുന്നേ ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇനിയും ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ സെഷൻ്റെ വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് CUET ക്രാക്ക് ചെയ്യണം 2023 പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കോച്ചിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ബെറ്റർ സപ്പോർട്ട് വേണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്കും എല്ലാം അറിയാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് നമ്മുടെ എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. നോട്ട്സ്, അതുപോലെ ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, പിന്നെ ലൈവ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഒരു മെൻറ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So that's all, and keep practicing, and thank you for watching this video. Bye bye. Good evening all, welcome to Prepwise. Target CUET 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് CUET 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മറ്റൊരു കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി.
അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കുറച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. ടാർഗറ്റ് CUT 2023യും ടാർഗറ്റ് CUT 2024ഉം. ഈ 2023 ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ +2 സ്റ്റുഡൻസിനും 2024 ഗ്രൂപ്പ് +1 സ്റ്റുഡൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നാലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ലൈവ് സെഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇന്നൊരു കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, റീഡിംഗ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പാസേജ് വായിക്കാം. റീഡ് ദ പാസേജ് ടു ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് that follow. The sudden crack of a breaking branch in the distance interrupts the nightly symphony of cicadas and crickets in rural Thailand. Some might think it was a strong gust of wind, or maybe a squirrel or a bird, but I know what's coming. I hear people howling, yelling and clapping before the explosions of several firecrackers echo through the night. We are in a conflict zone and amidst an invasion. Branches break, crack and snap as they crash through the forest, retreating from the explosions. The forest is silent. I hold my breath, feel for the button on my headlamp, and illuminate the forest edge. I'm not met with a criminal, an intruder, or the enemy, but a herd of Asian elephants. This is human-elephant conflict, HEC. There are no winners, only losers, and both sides suffer similarly and equally because of it. In the Thai regions where I work, elephants push down permanent barriers, drag logs onto the electric fences to cross without getting shocked, change their routes to avoid passing through censored alarms, and slowly fill deep trenches with dirt, then work together to cross, leaving no member of the herd behind. While barriers and obstacles may be effective initially, they do not address the reason why the elephants are venturing into human-dominated landscapes in the first place. As HEC hotspots rise in Thailand, sustainable solutions that benefit both human and elephants are urgently needed. Our team is investigating whether planting alternative crops can minimize the economic impact from crop depredation. Many might think farmers would sooner wish the elephants were gone than accept having to change their own practices and behave, but this community is driven by a shared vision of coexistence between the humans and the elephants. I can't imagine a world without elephants, an internationally admired symbol of strength, wealth and wisdom. A life without elephants does not mean these remarkable creatures would disappear from Asia's lush forests and Africa's vast savannas. Elephants are everywhere, from national flags to souvenir stands, corporate logos to cartoon characters, religious scriptures to the heart of every young student and volunteer who has told me that elephants are their favorite animal. Somehow losing elephants means losing something bigger than the world's biggest land mammal. I cannot think of anything else to which I would rather dedicate my life than hearing the nightly symphony uninterrupted by explosions, feeling peace throughout a former conflict zone, and seeing human-elephant conflict become human-elephant coexistence. ഇപ്പം എന്താണ് ഇതിലൊരു ഹ്യൂമൻ എലിഫന്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാള് തായ്ലൻഡിലുള്ള നമ്മളെ എലിഫൻസിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അവർ പോകുന്നത്, അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടും കോഎക്സിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഇതിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്കത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഓപ്ഷൻസ് സജസ്റ്റ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദ പാസേജ്? ഓപ്ഷൻ എ, ലൈഫ് വിത്തൗട്ട് ഫാമേഴ്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി, ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ മ്യൂട്ടേഷൻ പ്ലാൻ. സി, ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ബലാഡ്. ഡി, ഫ്രം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ടു കോഎക്സിസ്റ്റൻസ്. നമുക്കിതിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, കോഎക്സിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ആര് ഹ്യൂമൻസും എലിഫൻസും തമ്മിൽ. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ടു കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കൊടുക്കാം. വി ആർ ഇൻ എ കോൺഫ്ലിക്ട് സോൺ അമിഡ്സ് ആൻ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ്. അപ്പൊ ഈ ഡാഷിൽ എന്തിന്റെ ഇൻവേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? ക്രിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് സിസാഡസ്. ബി, വൈൽഡ് എലിഫന്റ്. സി, പോച്ചേഴ്സ്. ഡി, ഫാമേഴ്സ്. ഏതാണ്? വൈൽഡ് എലിഫന്റ്സ് അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഹൗ ഡസ് ദ ഓതർ നോ വാട്ട് ഈസ് കമ്മിങ്? അപ്പൊ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ, ഹി ഈസ് വെൽ അവെയർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ. B, he knows that this place is a human-elephant conflict zone. C, he had often watched films on war and crime. D, he knows that there are a lot of birds in this part of the forest. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസിൽ പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ പാസേജിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹ്യൂമൻ എലിഫന്റ് കോൺഫ്ലിക്ട് സോൺ ആണ്. അത് നമ്മുടെ ഓതറിനും അറിയാതെ ഇനീഷ്യൽ പാസേജിൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് സെന്റൻസിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള ഹി നോസ് ദാറ്റ് ദിസ് പ്ലേസ് ഈസ് എ ഹ്യൂമൻ എലിഫന്റ് conflict zone. Why are the people howling and bursting crackers in the forest?
എന്തുകൊണ്ടാണ് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ക്രാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ അവർ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒരുപാട് ഒച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ്? A, they are celebrating a folk tradition. B, they are performing an occult ritual. C, they are trying to scare the animals away. D, they are relaxing after a busy day at work. നമുക്കിത് ഒരു വട്ടം വായിച്ചാൽ തന്നെ പാസേജ് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാകും. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും പാസേജിലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. നമുക്കറിയാം എന്താണ് അവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഹ്യൂമൻസ് എലിഫൻസ് ഇങ്ങനെ കടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ആനിമൽസിനെ അവരെ ഹ്യൂമൻ ഏരിയയിലേക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് ക്രാക്കേഴ്സ് ഒക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, ദേ ആർ ട്രൈയിങ് ടു സ്കെയർ ദ ആനിമൽസ് എവേ എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. Next question. As the HEC hotspot rise, sustainable solutions that benefit both human existence and elephant population are urgently needed. Which of these would be a sustainable solution in this respect? അപ്പോൾ ഈ HEC ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ്, ഹ്യൂമൻ എലിഫൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണമെന്ന് ഓതർ പറയുന്നുണ്ട്, അർജന്റ് ആയിട്ട് വേണം. പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷനായി കൊണ്ടുവരാം? A, installing barriers. B, controlling the animal population. C, promoting human-animal coexistence. D, enforcing strict punishment for poachers. നമ്മളറിയാം ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എലിഫൻസ് കടന്നു വരുന്നത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എലിഫൻസിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസും അതായത് കൾച്ചറിലുള്ളതും അത്രയും നമ്മുടെ വേൾഡ്സ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മാമൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പാസേജിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇവിടെ. എലിഫൻസ് ആർ എവ്രിവെയർ ഫ്രം നാഷണൽ ഫ്ലാഗ്സ് ടു ലോഗോസ്, കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എലിഫൻസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും എലിഫൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ പോപ്പുലേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നും ഓതർ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ പണിഷ്മെന്റിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല. എന്താണ് കൂടുതൽ ഈ ഒരു പാസേജ് കൂടുതൽ പറയുന്നത്? ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? പ്രൊമോട്ടിങ് ഹ്യൂമൻ ആനിമൽ കോഎക്സിസ്റ്റൻസ്. ഇനി മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്. ലിസ്റ്റ് 1 ദ ഓതർ ഈസ്, ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ഈസ്, ദ ആനിമൽസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഹിയർ, ഷെയർഡ് വിഷൻ ഓഫ് കോഎക്സിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോഴത്തെ ലിസ്റ്റിൽ ആർ എലിഫൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഈസ് അബൌട്ട് മാൻ ആൻഡ് എലിഫൻസ് എ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ. അപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓതർ ഈസ് എന്താണ്? ആർ എലിഫൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഈസ് അബൌട്ട് മാൻ ആൻഡ് എലിഫൻസ് എ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ. അപ്പം ആരാണ് ഓതർ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓതർ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചർ ആണ്, അവിടെ ഒരു ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഫോർത്ത് ഇവിടെയാണ് വരിക. അടുത്തത് ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആർ എലിഫൻസ് ഈസ് അബൌട്ട് മാൻ ആൻഡ് എലിഫൻസ്. ഏതാണ് കൂടുതൽ പറ്റുക? കോൺഫ്ലിക്ട് ആരുടെ ഇടയിൽ എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ദ കോൺഫ്ലിക്ട് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ മാൻ ആൻഡ് ആനിമൽസ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത്. പിന്നെ ദ ആനിമൽസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഹിയർ ഈസ് അബൌട്ട്, നമുക്ക് അബൌട്ട് ദ ആനിമൽസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഹിയർ ഏതാണ്? ആർ എലിഫൻസ് ആണോ? ഈസ് അബൌട്ട് മാൻ ആൻഡ് എലിഫൻസ്. അപ്പൊ ആനിമൽസിനാണല്ലോ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? ആർ എലിഫൻസ് അല്ലേ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ഷെയർഡ് വിഷൻ ഓഫ് കോഎക്സിസ്റ്റൻസ് ആര് ഇടയിലാണ്? മാനും എലിഫൻസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വിഷൻ ഓഫ് കോഎക്സിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം തേർഡ് ഇവിടെ വരും. A4, B2, C1, D3 വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. പാസേജ് ഒരു 2 സ്റ്റാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 2 പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം ഒട്ടും പാസേജിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വേഗം ഡയറക്റ്റ്ലി ആൻസറിലേക്ക് എടുക്കാം. അത്ര കൺഫ്യൂസിങ് അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഒരുപാട് സെഷൻസ് ഇങ്ങനെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ടൈപ്പും അല്ലാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ മുന്നത്തെ സെഷൻസ് ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോയി കാണുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള സെഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് പഠിക്കാനാണ് താല്പര്യം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന CUET 2023 ക്രാക്ക് ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രെപ്വൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രെപ്വൈസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്, മോക്ക് ടെസ്റ്റും പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റും, അതുപോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് തരുന്നുണ്ട്. കൂടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴുള്ള മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇനി മറ്റൊരു സെഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.
ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUT 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പിന്നെയും വന്നത്. ഞങ്ങൾ മുന്നത്തെ സെഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ CUET 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ കുറച്ചൊരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ റെഡി. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, choose the one word substitute from the given options for the following expression. അപ്പം ഈ ഒരു സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് നോ ബിഗിനിങ് ഓർ എൻഡ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റ് ഫോർ എവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ വേർഡിൽ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓപ്ഷൻ എ എറ്റേണൽ, ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻസിഡന്റൽ, ഓപ്ഷൻ സി മോർട്ടൽ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോക്കസ്ഡ്. നമ്മൾ ഓരോന്ന് നോക്കിയാൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് എൻഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം, അതായത് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് അത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള എറ്റേണൽ തന്നെയാണ് പറയാം. ഓപ്ഷൻ എ സള്ളിലക്കി, ഓപ്ഷൻ ബി റെഗാലിയ, ഓപ്ഷൻ സി ക്യാമ്പയിൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി പ്ലെബിസൈറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ലിറ്ററേച്ചറിലൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്രിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഒച്ചയിലായിരിക്കും, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു റിസീവർ അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സംസാരിക്കുക. അപ്പം അതിനെന്താണ് പറയാ? നമ്മൾ ഈ പ്ലെബിസൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോട്ടിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. റെഗേലിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോയൽ ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ്. അപ്പം സള്ളിലക്കിയാണ് ആക്ച്വലി ആൻ ആക്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ടു വൺസ് ഓൺ സെൽഫിന് പകരം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. എ ലാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയ വേർ ബേർഡ്സ് ആർ കെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താക്കാം? ഓപ്ഷൻ എ ആർക്കീവ്സ് ആണോ, ഓപ്ഷൻ ബി അസൈലം, ഓപ്ഷൻ സി ഓർഫനേജ്, ഓപ്ഷൻ ഡി അവിയറി. നമുക്ക് ഓർഫനേജും അസൈലം ഒക്കെ എന്താന്നൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആർക്കൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഡോക്യുമെന്റ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആർക്കൈവ്സ് എന്ന് പറയും. അവിയറി ആണ് ഒരു സാധാ ഒരു കേജ് അല്ല, പക്ഷെ ഒരു വലിയൊരു ബേർഡ്സിന് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചെടികളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാച്ചുറലി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അവിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ബേർഡ്സിനെ അതിലാണ് സൂക്ഷിക്കാറ്. അപ്പം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യ ഈസ് ലൈക്ക് ദ യൂണിവേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ലൈക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ സിമിലി, ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിമറൻ, ഓപ്ഷൻ സി അലിട്രേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ. ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ലൈക്ക് ആസ് എന്നൊക്കെ വരുന്ന കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വരികയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായിട്ടും എന്താണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? സിമിലി ആണ്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ സിമിലി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ദ സ്റ്റാച്യു ബ്ലെസ്ഡ് ഓൾ ദ ട്രാവലേഴ്സ്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി സിമിലി, ഓപ്ഷൻ സി അലിട്രേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്സിമറൻ. ഇതിൽ ഏതാണ്? സ്റ്റാച്യു ബ്ലെസ്ഡ് ഓൾ ദ ട്രാവലേഴ്സ്. ഇപ്പം സ്റ്റാച്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ഇനാനിമേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല അല്ലെ? അപ്പം അതിനെ നമ്മളൊരു ബ്ലെസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഇനാനിമേറ്റിന് നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ബ്ലെസ്സിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഇതിനെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ഹി ഈസ് ദ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഓഫ് മൈ ക്ലാസ്. അപ്പം വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ഐറണി, ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിമറൻ, ഓപ്ഷൻ സി പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി മെറ്റഫർ. ഇതിലെന്താണ്? സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഹി ഈസ് ദ ഐൻസ്റ്റീൻ ഓഫ് മൈ ക്ലാസ്. അതൊരു തരം കമ്പാരിസൺ ആണല്ലോ. നമ്മൾ ലൈക്ക് ആസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിമിലി ആണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ആസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ഏത് പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിട്ടുള്ള മെറ്റഫർ ആണ് വരിക. സോ മെറ്റഫർ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, ദ ബൗൺസിങ് ബൗൺസർ ബൗൺസ്ഡ് ബാക്ക്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്സിമറൻ, ഓപ്ഷൻ സി അലിട്രേഷൻ, ഓപ്ഷൻ ഡി സിമിലി. അപ്പം ഈ സൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കാം. ഈ സൗണ്ട് അതും എല്ലാ വേർഡിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്ന സിമിലർ സൗണ്ട് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് വരുന്നതിനാണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് പെയർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മൾ അതേ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഹോൾ, കംപ്ലീറ്റ്. ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ട്, കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മൊത്തം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമാണ്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ നാച്ചുറൽ, ഓപ്ഷൻ ബി മെഷീൻ ഗോഡ് മെയ്ഡ്, ഓപ്ഷൻ സി ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻട്രോവേർട്ട് എക്സ്ട്രോവേർട്ട്. ഇതിൽ ഏതാണ്? നമുക്കറിയാം ഇൻട്രോവേർട്ട് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, മെഷീൻ ഗോഡ് മെയ്ഡ് ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സിമിലർ മീനിങ് ആയി വരുന്നത് നാച്ചുറൽ. അടുത്തത് ആന്റണിംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഒബ്സല്യൂട്ട് മോഡേൺ. ഒബ്സല്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, മോഡേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള. ഒബ്സ്റ്റിനേറ്റും സ്റ്റബോണും സിമിലർ മീനിങ് ആണ്, ഭയങ്കര ഒരു കടുംപിടുത്തം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ. ഒബ്സ്ട്രക്ട്, പ്രിവെന്റ് അതും സിനോണിം ആണ്.
ഒബ്വിയസ് എവിഡൻറ്റ്, അതായത് ഒബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, അതായത് ഉള്ള കാര്യം എന്നുള്ള പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആന്റണിയുമായിട്ട് ഞാൻ മീനിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സല്യൂട്ടും മോഡേൺ. ഒന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം, ഒന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തുള്ളത്, ദറ്റ് ഇസ് മോഡേൺ. പെസിമിസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് അതും ആന്റണിയുമാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മോർണിംഗ് ഡോൺ, പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് ആന്റഗണിസ്റ്റ്, ക്യൂറേറ്റ് പ്രിസർവ്, ആർക്കിടെക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ മോർണിംഗ് ഡോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സിമിലർ ആണ്. പ്രോട്ടഗണിസ്റ്റ് ആന്റഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഥയിൽ മറ്റേ മെയിൻ ആളെയാണ് പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വില്ലനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആന്റഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പം ക്യൂറേറ്റ് പ്രിസർവ് സിമിലർ മീനിങ് ആണ്, ആർക്കിടെക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷനും സിമിലർ മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് ആന്റഗണിസ്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് സിനോണിമസ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇൻഡിഫറൻറ്റ്, അൺകെയറിംഗ്, നിംപിൾ, സ്ലോ, നൗറിഷ്, സ്റ്റാർവ്, നാസ്റ്റി, ബെനവലന്റ്. അപ്പം നാസ്റ്റി നാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷൻ ആണ് പറയുന്നത്, ഒരു അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള. ബെനവലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. നൗറിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിനെങ്കിലും നൗറിഷ് ചെയ്യാന്ന് പറയും, നല്ല കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന രീതിയിൽ. സ്റ്റാർവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അതിന്റെ ഓരോ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. നിംപിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥം, സ്ലോ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിൽ സിനോണിമസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താ? ഇൻഡിഫറൻറ്റും അൺകെയറിങ്, അത്ര ഒരു എമ്പതി ഇല്ല, സിമ്പതി ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത്ര അങ്ങോട്ട് കെയറിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതിനെയാണ് ഇൻഡിഫറൻറ്റും അൺകെയറിങ്ങും. അപ്പം സിമിലർ മീനിങ് ആണ്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് ഈ അണ്ടർലൈൻ പാർട്ടിന്റെ മീനിങ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇറ്റ് വാസ് ഹി ഹൂ പുട്ട് എ സ്പോക്ക് ഇൻ മൈ വീൽ. അപ്പൊ ഈ പുട്ട് എ സ്പോക്ക് ഇൻ മൈ വീൽ ഏതാണ് വരേണ്ടത്? ഓപ്ഷൻ എ tried to cause an accident, option B helped in the execution of the plan, C thwarted the execution of the plan, D drew a new plan. അപ്പം ഒരു പ്ലാൻ, ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു എയിം ഉണ്ട്, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു തടസ്സമാവുന്നതിനാണ് പറയുക. അപ്പം ദ thwarted the execution of the plan ആണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈൻ പാർട്ട് ഇസ് അറ്റ് എ പാർട്ടി ഹി ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ഹൈ സ്പിരിറ്റ്സ്. ഹൈ സ്പിരിറ്റ്സ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓപ്ഷൻ എ ആംഗ്രി, ഓപ്ഷൻ ബി ചിയർഫുൾ, ഓപ്ഷൻ സി പ്രൗഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി അൺകൺട്രോളബിൾ. ഹൈ സ്പിരിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള ചിയർഫുൾ ആണ്. അടുത്തത് വി ഷുഡ് ഗീവ് എ വൈഡ് ബർത്ത് ടു ബാഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഓപ്ഷൻ എ കീപ് അവേ ഫ്രം, ഓപ്ഷൻ ബി ബിക്കം ഫ്രണ്ട്ലി, ഓപ്ഷൻ സി ടേക്ക് ദം ടു ദ പാർക്ക്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഷുഡ് സിമ്പത്തൈസ് വിത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ബാഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുക്കാനല്ലല്ലോ നോക്കാം, മാറി നിൽക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ കീപ് അവേ ഫ്രം. അടുത്തത് മച്ച് അഡു അബൌട്ട് നത്തിങ് എന്നുള്ള അതിന് പറ്റിയ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഐഡിയത്തിന് പറ്റിയ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ടു യെൽ, സ്ക്രീം ആൻഡ് ക്രൈ, ഓപ്ഷൻ ബി റീഡ് എ ഡ്രാമ, ഓപ്ഷൻ സി ടു മേക്ക് എ ഫസ് ഓവർ സ്മോൾ ആൻഡ് ട്രിവിയൽ മാറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ഡി വേസ്റ്റ് ടൈം. അപ്പൊ ഏതാണ് ആൻസർ? മച്ച് അഡു അബൌട്ട് നത്തിങ്. അതായത് ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക, അത് ഇങ്ങനെ വഷളാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. ടു മേക്ക് എ ഫസ് ഓവർ എ സ്മോൾ ആൻഡ് ട്രിവിയൽ മാറ്റർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു. റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുന്നതും ഇഡിയത്തിന്റെ മീനിങ്ങും അങ്ങനെ ആന്റണിമും ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചും ഒക്കെ. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചെയ്യാം. പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളിപ്പം +2 ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് CUET ക്രാക്ക് ചെയ്യണം, ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പഠിക്കണമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് Prepwise ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Prepwise നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ക്ലാസ്, വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻസ്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു മെന്ററും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു Prepwise. ടാർഗറ്റ് CUET 2023 സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പാർട്ടിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മുന്നത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ CUET 2022 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഓരോ സെഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ആർ റെഡി. പിന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കുറച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ടാർഗറ്റ് CUET 2024 ടാർഗറ്റ് CUET 2023 എന്ന പേരിലുള്ള 2 വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ +1 സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാർഗറ്റ് CUET 2024 എന്ന ഗ്രൂപ്പിലും, +2 സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ 2023 എന്ന ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈവ് സെഷൻസിൻ്റെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ചൂസ് ദ 1 word replacement for the following expression.
അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് കൊടുക്കും, അതിന് ഒറ്റ ഒരു വേർഡിൽ നമ്മൾ റിപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇത് ഓപ്ഷൻസിൽ കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വെച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്യാം. എ ബുക്ക് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇയർലി വിത്ത് ആനുവൽ കലണ്ടർ ആൻഡ് വിത്ത് ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഓർ ഹോളിഡേയ്സ്. ഓപ്ഷൻ എ ഡയറി, ഓപ്ഷൻ ബി വിഷ്വലൈസർ, ഓപ്ഷൻ സി അൽമനാക്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓട്ടോബയോഗ്രഫി. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, നമ്മൾ ഡയറിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആനുവൽ കലണ്ടറും റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഹോളിഡേയ്സ് ഒക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് ഇവോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡുമായിട്ട് ക്ലോസസ്റ്റ് മീനിങ് ഉള്ള ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ടു ഹെസിറ്റേറ്റ് ഓർ സ്റ്റാമർ, ഓപ്ഷൻ ബി ടു കോൾ ഓർ അപ്പീൽ, ഓപ്ഷൻ സി ടു പെയിന്റ് ഓർ ഡെപ്പിക്ട്, ഓപ്ഷൻ ഡി ടു റോബ് ഓർ പ്ലണ്ടർ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ്? ഇവോക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോൾ പറയും, എനിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഒരു ഇമോഷൻ എൻ്റെ ഇവോക്ക് ആയിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമോഷൻ അപ്പീൽ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ മീനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ആൻസറിന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ടുള്ള ടു കോൾ ഓർ അപ്പീൽ. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ, ബി ഓൺലി. അടുത്തത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് ഉള്ള വേർഡിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓപ്ഷൻ എ സെർട്ടൈൻ, ഓപ്ഷൻ ബി എൻക്ലോസ്ഡ്, ഓപ്ഷൻ സി സെക്യൂർഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രേസ്ഡ്. പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എന്തെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ പാസ്വേഡ്സ് സെക്യൂർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ പാസ്വേഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം സിമിലർ മീനിങ് ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡും സെക്യൂർഡും. അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇനി കോൾഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഏതാണ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉള്ളത്? ഓപ്ഷൻ എ കൗണ്ടഡ്, ഓപ്ഷൻ ഡി സമ്മോണ്ട്, ഓപ്ഷൻ സി സ്പാറ്റ് ഔട്ട്, ഓപ്ഷൻ ഡി ഗർഗിൾ. അപ്പം വിളിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഏതാണ് ഇതിൽ വരിക? ഗർഗിൾ, സ്പാറ്റ് ഔട്ട് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡേ അല്ല. സ്പാറ്റ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുപ്പുന്നതിനൊക്കെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടഡ് നമുക്കറിയാം എണ്ണ. ഗർഗിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ വെള്ളം നമ്മൾ തൊണ്ടയിൽ ഗർഗിൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനെയും പറയാം. പിന്നെ വേറെ മീനിങ് ഉണ്ട് ഗർഗിളിന്. അപ്പം കോൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം സമ്മോണ്ട് ആണ്. സമ്മോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇനി ചാൻസ് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ സെയിം മീനിങ്. ഓപ്ഷൻ എ ഇവോക്ക്, ഓപ്ഷൻ ബി സിമ്പിൾ, ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഓപ്ഷൻ ഡി ഓർഗനൈസ്. അപ്പൊ ഒരു ചാൻസ്, അതിനെന്തായിരിക്കും? എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാനൊക്കെ നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ ചാൻസിന് പകരം നമുക്ക് ഏത് വേർഡായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാം? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല, ഒരു അവസരം. അവസരം എന്നുള്ള രണ്ടും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് വരുന്നത് ഏതാണ്? ചാൻസിന്റെ മറ്റൊരു മീനിങ് ആണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. സോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇനി അൺലൈക്ലി. അൺലൈക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആന്റണിം ആണ്. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സിനോണിം സിമിലർ മീനിങ് നോക്കി. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം, ഇത് ആന്റണി, ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ്. അപ്പൊ അൺലൈക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ഇല്ല, ഒരു നടക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ പാഡ്, ഓപ്ഷൻ ബി പ്രോബബിൾ, ഓപ്ഷൻ സി ഇമ്പോസിബിൾ, ഓപ്ഷൻ ഡി വിർച്വലി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥം ഏതാണ്? പ്രോബബിൾ. ഇപ്പൊ നടക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഇംപ്രോബബിൾ എന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ പ്രോബബിൾ ആണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഈ ഒരു ഫ്രം ദി ഗിവൺ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദ അണ്ടർലൈൻ വേർഡ്. അപ്പൊ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത വേർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദോ അവെയർ ഓഫ് ഹിസ് ക്രൈംസ് ഹി റിമെയിൻ ഇംപെനിറ്റന്റ് ത്രൂ ഔട്ട്. അപ്പൊ സ്വന്തം ക്രൈംസ് ഒക്കെ അറിയെങ്കിലും ഹി റിമെയിൻ ഇംപെനിറ്റന്റ്. ഇംപെനിറ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തൊരു കുറ്റബോധമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ക്രൈം ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ആ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു യാതൊരു വിധ ഒരു കുറ്റബോധം ഇല്ലാത്തതിനാണ് ഇംപെനിറ്റന്റ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? ഒരു കുറ്റബോധം ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം, എന്തായാലും അതിനെപ്പറ്റി വിഷമിക്കുന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ റിപ്പൻറ്റന്റ്, ഓപ്ഷൻ ബി സ്മൈലിംഗ്, ഓപ്ഷൻ സി ചിയർഫുൾ, ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വീറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അവസാനത്തെ 3 ഓപ്ഷൻസും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ ആണ്. നമ്മൾ കുറ്റബോധം ഇല്ലാത്തതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കുറ്റബോധം ഉണ്ട്, ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, അതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റിപ്പൻറ്റന്റ് ആണ്. അടുത്തത് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേർഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് അഭിനന്ദിക്കാം. അതിനെന്താണ്? അഭിനന്ദിക്കുന്നതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്? നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ അപ്രൂവ്, ഓപ്ഷൻ ബി എൻഡോസ്, ഓപ്ഷൻ സി അപ്രിഷിയേറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രിട്ടിസൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ക്രിട്ടിസൈസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരാളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അയാളെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താം. അതിനെയാണ് ക്രിട്ടിസൈസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ പ്രൈസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. അടുത്തത് കൺസോൾ. കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ളത്. അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ പെസിഫൈ, ഓപ്ഷൻ ബി സൂത്ത്, ഓപ്ഷൻ സി അഗ്രിവേറ്റ്, ഓപ്ഷൻ ഡി അസ്വേജ്.
അപ്പം പസിഫൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺസോൾ മീനിങ് തന്നെയാണ്, സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്. കൺസോൾ സമാധാനിപ്പിക്കും, ഓപ്പോസിറ്റ് വഷളാക്കൽ, പ്രശ്നം കൂടുതൽ ആക്കുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ അഗ്രവേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക, ചെറിയ കാര്യം വലുതാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് കൂടെ ഒരു മൊത്തം പ്രശ്നമാക്കുന്നതിന് മീനിങ് ആണ് അഗ്രവേറ്റ്. അപ്പം കൺസോളിന്റെ ആന്റണിമായിട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഏത്? ഓപ്ഷൻ സി. ഇനി കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാണ്. ഒംനിവോറസ് ആണ് നമുക്ക് ചിലപ്പം ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് വായിക്കും മനസ്സിലാവും. ഒംനിവോറസ് നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്താണ് അല്ലേ, ചില ആനിമൽസും അല്ലെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ഒക്കെ ഒംനിവോറസ് ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഒംനിവോറസിന്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഇതിൽ ഏതാണ്? ഇതിൽ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് OMNIVOROOUS. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് ഇതിൽ കറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് ക്ലെപ്റ്റോമാനിയാക് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡാണ്. ക്ലെപ്റ്റോമാനിയാക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡർ ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കാനോ സ്റ്റീൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെന്റൽ ഡിസോർഡറിനെയാണ് ക്ലെപ്റ്റോമാനിയാക് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലെപ്റ്റോമാനിയാക്കിന്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് ഓപ്ഷൻ സിയിലുണ്ട്. KLEPTOMANIAC. വീണ്ടും കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ്ങിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻട്രോവേർട്ട്, ആൻട്രോവേർട്ട്, എനിട്രോവേർട്ട്, ഇൻട്രാവേർട്ട്. ഇതിൽ കറക്റ്റ് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ എ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രോവേർട്ട്, അന്തർമുഖൻ എന്നൊക്കെ പറയും. ഇനി fill in the blanks with appropriate word from the options given below. All dash the organizers participated in the final performance. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. accept, accept, expect, confirm. ഇതിൽ സെന്റൻസ് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താ, ഓർഗനൈസേഴ്സിന്റെ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഫൈനൽ പെർഫോമൻസിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഒഴികെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിന് ഏത് വരും? ഈ ആക്സെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീൻ. എക്സ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷ, കൺഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പറയാം എന്നുള്ളത്. എക്സെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതാണ് വരേണ്ടത്? ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഫൈനൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇനി ജംബിൾ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. എയിൽ വരുന്നുണ്ട് വി ഷുഡ് തിങ്ക് ട്വൈസ് ബിഫോർ വി സ്പീക്ക്. ബി which may never heal and so affect our relationship. C and words once spoken can never be recalled. So D spoken words occupy an important place in relationship as. E sometimes our words can hurt others. അപ്പോൾ ഏത് സീക്വൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരാൻ പറ്റുക ഇവിടെ spoken words occupy an important place in relationship as sometimes our words can hurt others. പിന്നെ വരാം which may never heal and so affect our relationship and words once spoken can never be recalled, so we should think twice before we speak. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരാം? D, E, B, C, A എന്ന് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് എയിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഗെറ്റ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസ് ആൻഡ് B, but what matters at the end is the amount of time parents spend with their children. C, the family structure in India has undergone radical changes as the joint families prove beneficial for the overall growth and development of a child. E, the joint families are being replaced by nuclear families. So, ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരേണ്ടത് ഇത് സി ആണ് വരുന്നത്. ഫാമിലി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ റാഡിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആസ് the joint families are being replaced by nuclear families. Though it is believed that children get neglected in nuclear families and the joint families prove beneficial for the overall growth and the development of child, but what matters at the end of the end is the amount of time parents spend with their children. അപ്പോൾ ഏതാണ് അവസാനം? ഫസ്റ്റ് C, E, A, D, B. ഓപ്ഷൻ B is the right answer. അടുത്തത് എയിൽ വരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ കാപ്പിലറീസ്. ബി ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ടു ഓൾ ദ സെൽസ് ഇൻ. സി ഈസ് ടു ടേക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ്, ഓക്സിജൻ. ഡി ദ ബോഡി ആൻഡ് ടു ടേക്ക് അവേ ദ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഇതിൽ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ്? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏത് വരാം? ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ കാപ്പിലറീസ് ഫസ്റ്റ് വരാം. ഈസ് ടു ടേക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ്, ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അതർ മെറ്റീരിയൽ ടു ഓൾ ദ സെൽസ് ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് ടു ടേക്ക് അവേ ദർ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് വന്നത്? എ, സി, ബി, ഡി. എ, സി, ബി, ഡി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. സോ ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് എയിൽ വരുന്നത് മാസ്റ്റർ അപ്പിയർ ടു ബി എൻജോയിങ് എവറി ബിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്. ബി ആൻഡ് ഫോളോഡ് എവറി കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ദ സി തണ്ടറസ് അപ്ലോസ് ഫ്രം. ഡി ആൻ അപ്രീഷിയേറ്റീവ് ഓഡിയൻസ് പ്രിസീഡഡ്. സോ ഇതിൽ ഏത് സീക്വൻസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സി കൊണ്ടുവരാം. തണ്ടറസ് അപ്ലോസ് ഫ്രം
Second, an appreciative audience preceded and followed every composition and the master appeared to be enjoying every bit of it. അപ്പം ദ CDBA. ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. നമ്മളിന്ന് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി. സിനോണിം, ആന്റണിം, ജംബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ബ്ലാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇന്ന്. അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സെഷൻസ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ മുന്നത്തെ വീഡിയോസും കാണുക. അതുപോലെ ഇനി വരാനുള്ള വീഡിയോസും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന എക്സാമിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളിപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം. ഈ വരുന്ന CUET 2023 നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രെപ്വൈസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രെപ്വൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ക്ലാസ്സസും വാല്യൂ ആഡഡ് നോട്ട്സ്, ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ്, മോക്ക് ടെസ്റ്റ്, കൂടെ ഒരു മെൻറ്ററും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ അറിയാനും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു സെഷനിൽ കാണാം. ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.